Hello, good evening. Today we start next problem, and that is problem number 3 uh, of Satish. So, as usual, I have prepared the cash book like this. So, you just see we have to adjust here the space. Now, this is the cash book prepared here as usual. That means, that first column is date, second is receipt number LF, and here date, payment, voucher number LF, cash and bank. Here it is debit side, here it is credit side. Here I have to write here that debit side, and here also I have to write this credit side as usual. Right hand side of the page, and that is credit like this. Ha. See here. Uh, Again I have to adjust spacing like this. Now this is payment side, and this is this thing receipt side of the cash book. And now we are starting here the recording of the transactions. So first it is given for 2019 March, so I have written here date here 2019 March. As like here we have to also copy this and write in on payment side. You have to write this here on payment side like this. And now first date, here it is balance. What is given, you just see here that cash balance is 20,000 and bank balance is 25,000. So we will write here uh, to balance. We have to write here to balance brought down, that is in cash column cash balance is 20,000 and bank balance is 25,000. So in cash column you just see here according to this we have to adjust here the screen. uh, Cash balance it is 20,000. Then after bank balance is 25,000. Bank balance here it is 25,000. So this first transaction we have to record in every problem, that is balance. It is opening balance 25,000. So it is called as opening balance. And then after here cash purchases, here cash purchases it is mean that it is payment side. So here we have to adjust the space. On payment side we have to write now we now consider, or we will take next step, that is cash purchases. Here purchases, here it goes on payment side. Why? Because we purchase goods, so we pay the cash. And as a theoretical from theoretical dimension, now uh, what is the entry? Purchases account debit to cash account. So according to that, we record here the transaction here on 2nd March, that is buy purchases, that म्हणजे आता इथं तुम्ही बघू शकता की जेव्हा पर्चेसेस असतं तेव्हा आपण काय करतो, पेमेंट करतो. आणि पेमेंट साईडला आपण बाय पर्चेसेस असे लिहितो. या अगोदरच्या एक्झाम्पल्समध्ये पण आपण बघितलेलं आहे. Buy purchases. Buy purchases, here it is written, and amount here it is in cash column. In cash column we have to write that amount.
what is the amount of purchases, you just see. So this is the amount that is 6,000. So here we have to write that 6,000. Then after cash sales, what is the entry of cash sales? Cash account debit to sales account. So its respect to posting here, it is 2 sales for 6th March, and entry here it is by which reason we get the amount to sales account. Like this we have to write this to sales account. How much money we have received, that is 5,000. See here, to sales it is 5,000. Then then after again I have to adjust this. You just see now here we have recorded first 3 transactions. Balance brought down 20,000, 25,000. Buy purchases 6,000 and 2 sales 5,000. Here you have to write the narration. You know here how to write the narration. Narration here being goods purchased, being your goods sold. As usual, here you just write when you are solving this problem. I am only here telling you the method of accounting. Then you can write here that narration, that is 2 sales. Then buy purchases being goods purchased, sales being goods sold. Then after cash deposited into bank. Usually what is the entry? Deposited into bank. Bank account debit to cash account. So here it is contra entry. Why? Because in that entry one account is bank account and another account here it is cash account. So what is the posting? Cash deposited into bank. So bank is a receiver, therefore it is debited and cash is going out of the business. So here it is credited. आता ही कॉन्ट्रा एंट्री आहे. कॉन्ट्रा एंट्री का आहे ही 8 तारखेची, तर त्याच्यामध्ये फक्त बँक आणि कॅश अकाउंट हे दोनच अकाउंट आपल्याला इथं दिसून येतात. म्हणजे ह्याची एंट्री काय होती बघा, बँक अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. तर इथं आता आपण किती 8 तारीख आहे, 8 तारखेला आपण इथं कॅश डिपॉझिटेड इंटू बँक आहे, त्याच्यामुळे इथं 8 तारीख आपण लिहायची आहे. आणि त्याच्यानंतर इथं टू बँक असं लिहायचं आहे. टू कॅश इथे येईल. बँक अकाउंट डेबिट टू कॅश असे एंट्री येते. पहिलं डेबिट पोस्टिंगचं पोस्टिंग करायचं टू कॅश अकाउंट. किती आहे ते कॅश अकाउंट 5,000. See here it is 5,000 and here you write 5,000. हे बँकेत पैसे भरले म्हणल्यावर बँक रिसिव्हर येते, म्हणून बँक अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट असं पोस्टिंग येणार. आणि आता कॅश अकाउंटला बाय बँक असं पोस्टिंग येणार. तर इथं 8 तारखेला या कॉन्ट्रा एंट्रीचा काही इफेक्ट होत नाही, दोन्हीकडे एंट्री होती, त्याच्यामुळे इथं 8 तारखेला आपण इथं टू कॅश असेल तर कॉलम बँक असतो. इथं आपण कॅश कॉलममध्येच लिहिलेले आहे. बँक अकाउंट डेबिट टू कॅश म्हणजे इथं आपल्याला हे बँक अकाउंटमध्ये हे एंट्री पाहिजे. अशा पद्धतीनं हे बघा 5,000. इथं जर कॅश असेल तर कॉलम बँक घ्यायचा, इथं जर बँक असेल तर कॉलम कॅश घ्यायचा. आता बँकेमध्ये पैसे भरले म्हणजे बँक अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट अशी एंट्री येते. मग बँक अकाउंटला टू कॅश म्हणजे कॅशलाच इथे काय येणार आहे, बाय बँक असं येणार आहे. तर इथे या पद्धतीनं आपण बाय बँक असं लिहायचं आहे. बाय बँक आहे इथं 5,000. या कॉन्ट्रा एंट्रीचा काही इफेक्ट होत नाही आपल्या अकाउंटिंग. दोन्ही बाजूने एंट्री होती त्याच्यामुळे ह्याचा इफेक्ट नील होतो. हे 5,000 झालं. तर आता इथं बघा 3 केसेसमध्ये कॉन्ट्रा एंट्री येते. कॅश डिपॉझिटेड इंटू बँक, देन कॅश withdrawn from bank and bearer check received previously deposited into bank. ह्या 3 त्या कॉन्ट्रा एंट्रीच्या आपल्या एंट्रीज आहेत की त्याच्यामध्ये केसेस आहेत ज्याच्यामध्ये एंट्री रिसिव्ड होते, एंट्री केली जाते.
तर आता इथं बेअरर चेक रिसिव्ह ₹10,000 फ्रॉम नीता. आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं की त्या दिवशी बेअरर चेक हे कॅश रिसिव्ड असल्यासारखं आहे. तर ह्याचं एंट्री काय होती, कॅश टू नीता अशी एंट्री होती. म्हणून 10 तारखेला आपण बेअरर चेकसाठी टू नीता असं आपण इथं लिहू शकतो. कुणामुळं आपल्याला मेल मिळालेला आहे, नीतामुळं मिळालेलं आहे, म्हणून इथं टू नीता टू नीता हे आपण इथं रिसिप्टमध्ये लिहायला पाहिजे. तर इथं हे टू नीता येणार. टू नीता बेअरर चेक म्हणजे कॅश मिळाल्यासारखंच आहे. मग आपण इथं कॅश कॉलममध्ये त्या ह्याची अमाऊंट लिहायची आहे. त्याची अमाऊंट आहे बघा इथं किती, 10,000 आहे असं मला वाटतं. हां, 10,000 आहे. बेअरर चेक रिसिव्ड म्हणजेच आपण इथं ती कॅश रिसिव्ड केलेली आहे असं आपण बघितलेलं आहे. तर त्या पद्धतीने इथं नीताचं हे करून आपण इथं लिहिलेलं आहे. तर अशा पद्धतीनं आपण ह्या एंट्रीज बघितलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर आहे बघा कुठली एंट्रीज आहे, रेंट पेड बाय चेक. 12 तारखेची एंट्री बघा. पेमेंट केलेलं आहे, पेड याचा अर्थ पेमेंट आहे. ती आपल्याला इथं पेमेंट साईडला येणार. बाय रेंट पेड बाय रेंट अकाउंट. परीक्षेमध्ये कंपल्सरी आहे नॅरेशन. आपण सगळे नॅरेशन परत एकदा बघू. त्याच्यानंतर बघा रेंट पेड बाय चेक 6,000. हे तर रेंट पेड बाय चेक म्हणले म्हणजे बँक कॉलम येणार. बँक कॉलममध्ये का, तर चेक म्हणजे याचा अर्थ काय, आपल्या बँकेनं दिलेला आहे, आपली बँक गिवर आहे, म्हणून एंट्री त्याची होती रेंट अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट. म्हणून इथं आपण बाय रेंट हे किती रुपये दिले बघा, 6,000 दिले. इथं आपण 6,000 एंट्री करायची आहे. त्याच्यानंतर आहे बेअरर चेक रिसिव्ड. आता तुम्हाला माहिती आहे नॅरेशन काय येणार, बिईंग रेंट पेड बाय चेक हे नॅरेशन आहे. नॅरेशन तुम्हाला आता लिहायला येतं, त्याच्यामुळे मी इथे नॅरेशन लिहून दाखवले नाही. पण तुम्ही जेव्हा प्रॉब्लेम सोडवाल तेव्हा नॅरेशन लिहायचं आहे. नॅरेशन हे कंपल्सरी आहे कॅशबुकमध्ये. परत एकदा प्रॉब्लेम रिवाईज करताना आपण बघू. आता इथं 14 जे आहे, बेअरर चेक रिसिव्ड फ्रॉम नीता डिपॉझिटेड इन टू बँक. म्हणजे आता ही तिसरी केस आहे बघा. बेअरर चेक रिसिव्ड प्रिव्हियसली डिपॉझिटेड इन टू बँक. ह्याच्यामध्ये कॉन्ट्रा येते का, कशी कॉन्ट्रा येते बघा. बेअरर चेक बँकेत भरला म्हणजेच कॅश भरल्यासारखं आहे. आपण कॅश बँकेत भरतो त्याची जी एंट्री होती तीच ही बेअरर चेक अगोदर जो रिसिव्ड म्हणजे अगोदरच्या तारखेला रिसिव्ड आला आहे, नंतर जो भरला. म्हणजे आता इथं तुम्ही बघू शकता, इथं 10 तारीख आहे. 10 तारखेला आपल्याला बेअरर चेक मिळाला होता म्हणजे, आणि 12 तारखेला पण तो 14 तारखेला पण तो भरलेला आहे. म्हणजे ही कुठली केस झाली, बेअरर चेक रिसिव्ड प्रिव्हियसली डिपॉझिट इन टू बँक, ही तिसरी केस झाली. याचा अर्थ कॅश डिपॉझिट इन टू बँक ह्याच्यासारखंच घ्यायचं आहे. म्हणून इथं परत एकदा बँक अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट ही एंट्री होणार आहे 14 तारखेला. इथं 14 तारखेला आपण बँक अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट इथं आपण केलं होतं, तसंच हे आपल्याला करायचं आहे. तर इथं जे आपण केलं होतं बँक अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट, तर त्या पद्धतीनेच इथं ही एंट्री होणार आहे. इथं कॅश असेल तर आपल्याला माहितीच आहे, इथं जर कॅश असेल तर कॉलम कुठला येतो, बँक अकाउंट येतो. तर इथं आता बँक अकाउंटमध्ये आपल्याला बँक अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट ही एंट्री येते. त्याच्यामुळे टू कॅश इथं लिहायचं आहे. टू कॅश आपण बेअरर चेक कितीचा मिळाला होता, 10,000चा. मग इथं आपण बेअरर चेक हे 10,000 इथं लिहायचे आहेत. बँकेत भरलेले आहेत, बँक ही रिसिव्हर झाली म्हणून त्याचं अकाउंट डेबिट होतं. आणि त्या पद्धतीने आपण बँक अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट इथं केलेलं आहे. तसंच याच तारखेला आपण कॉन्ट्रामध्ये कसं करायचं आहे, तर इथं टू कॅश असेल तर इथं बाय बँक येतं. 14 तारीख मेकॅनिकली तुम्ही असं लक्षात ठेवू शकता, इथं टू कॅश अकाउंट दिलं तर इथं काय येणार आहे, बाय बँक अकाउंट येणार आहे. इथं बाय बँक अकाउंट येते आहे. तर अशा पद्धतीने इथं बाय बँक अकाउंट आपण इथं बघू शकतो. अमाऊंट किती आहे. आता इथं टू कॅश आहे, बँकेचा कॉलम आहे. बाय बँक आहे म्हणजे कॅशचा कॉलम इथं घ्यायचा आहे. कॅशचा कॉलम आहे हा 10,000चा. तर आपण हीच अमाऊंट इथं लिहायची आहे, फक्त कॅश कॉलममध्ये लिहायची आहे.
तर या पद्धतीनं इथं आपण 10,000 लिहिणार आहोत. बाय बँक अकाउंट. तर आता नॅरेशन कसं येईल बघा. आपण नॅरेशन सगळं एकदमच बघूया. बिईंग बेअरर चेक रिसिव्ड प्रिव्हियसली असं आपण इथं म्हणलं तरी चालण्यासारखं आहे. म्हणजे आपण असं लिहायचं, बिईंग बेअरर चेक रिसिव्ड डिपॉझिटेड इन टू बँक, असे आपण इथं नॅरेशन लिहायचं आहे. त्याच्यानंतर आहे बघा, आपले कस्टमर आहे, आवर कस्टमर संजय डिपॉझिटेड डिरेक्टली इन बँक. म्हणजे आपला जो एक कस्टमर होता संजय, त्यानं बँकेमध्ये अमाऊंट डिपॉझिट केलेला आहे. तर ते बँकेमध्ये अमाऊंट डिवाइड, म्हणजे आपली बँक रिसिव्हर झाली आणि संजय हा गिव्हर झाला. त्याच्यामुळं एंट्री अशी होती, बँक अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट, अशी एंट्री होती. म्हणजे त्याप्रमाणे रिस्पेक्टिव्ह पोस्टिंग आपण इथं 16 तारखेला करायचं आहे. टू संजय 16 तारखेला इथं टू संजय असं आपण बघायचं आहे या पद्धतीनं. तर इथं टू संजय असं लिहून अकाउंट हा शब्द लिहिणं कंपल्सरी आहे. मे बी माझ्याकडून एखाद वेळेस विसरलं जाते, पण तुम्ही मात्र कंपल्सरी लिहित जा. टू संजय अकाउंट इथं किती डिपॉझिट केलेलं आहे बघा त्याने मनी मला वाटतं इथं 3,500 त्याने इथं डिपॉझिट केलेलं आहे. 3,500 इथं आपण लिहूया. अशा पद्धतीने आपले सगळे ट्रान्झॅक्शन्स इथं रेकॉर्ड झालेले आहेत. आता नॅरेशनमध्ये काय लिहितं हे मी तुम्हाला ओरली सांगते. तुम्ही जेव्हा हा प्रॉब्लेम सोडवेल तेव्हा तुम्ही त्याचं नॅरेशन व्यवस्थित लिहा. तर आता इथं थोडंसं स्पेसिंग आपण ॲडजस्ट करू. अशा पद्धतीनं आपण सगळे ट्रान्झॅक्शन्स इथं रेकॉर्ड करून घेतलेले आहेत. आता आपण काय करायचं आहे, बॅलन्सिंग करायचं आहे. कॅश कॉलम आणि बँक कॉलम. पहिल्यांदा कॅश कॉलम बघू आपण. 20,000 प्लस 5,000 25,000 प्लस 10,000 म्हणजे हे 35,000 इथं हे टोटल झाली. तर इथं आपण टोटल आता आपण अशी लिहायची आहे. परत एकदा बघा, 20,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 म्हणजे 20 प्लस 5 25 आणि प्लस 10 म्हणजे इथं 35,000 आहे. 35,000 दोन्हीकडे आपण टोटलमध्ये लिहून घेऊ. साधारणपणे कॅशबुकची जी टोटल असते ती साधारणपणे मोठी असते. इथं 35,000 इथं 35,000 आलं. मग बघा इथं 20 प्लस 5 प्लस 10 म्हणजे 35 आली ॲडिशन. इथं आता 10,000 15,000 आणि 6,000 म्हणजे 10 15 21,000. मग 21,000 हे 35,000मधनं लेस करायचं आहे. तर 35,000 इथं आपण आता 35,000 लेस 10 and 5 15 आणि 6 21,000 ह्याचा बॅलन्स येतो 14,000 बघा. ह्याची कॅश कॉलमची टोटल येते 35,000. क्रेडिट कॉलमची टोटल येते इथं 21,000. मग त्या दोघातला डिफरन्स म्हणजे ह्याचा आपल्याला शेवटच्या तारखेला घ्यायचं. 31 मार्च असते शेवटची तारीख. तर 31 मार्चला बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन हा इथं आपण लिहू शकतो. बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन हा किती आलेला आहे बघा. इथं 14,000 आलेला आहे. इथं आपण 14,000 घ्यायचा आहे. इथं आपला बॅलन्स आहे 14,000. तर हा 14,000 आपण स्पेसिंग ॲडजस्ट करू. थोडंसं हे टेबल असल्यामुळं थोडंसं प्रॉब्लेमॅटिक होते. दोन्ही पेजेसवर तुम्हाला हा प्रॉब्लेम दाखवावा लागतो. त्याच्यामुळं थोडंसं स्पेसिंग इथं सारखं ॲडजस्ट करावं लागतं मला. तर हा बॅलन्स झाला 14,000.
त्याचप्रमाणे आपण बँकेचं पण आता बघायचं आहे. बँकेचं डेबिट साईड किती आहे बघा, 25 आणि 35 आणि 10, 33 आणि 3, 36,500. तर इथं हे 36,500 आपल्याला इथं टोटल बघायचं लिहायचे आहे. परत एकदा आपण कन्फर्म करू आपली बेरीज बरोबर आहे का. 25,000 बघा इथं परत एकदा आपण करूया. 25,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 3,500. इट इज हिअर 43,000. 25 आणि 35, 30 आणि 10, 40 आणि 3, 43 बरोबर आहे. 43,500. इथं हे 43,500 आपण टोटलमध्ये लिहायचं आहे. इकडं सुद्धा बँकेची टोटल तीच येईल, 43,500. 43,500. तर इथं आता ह्याचा बॅलन्स किती निघतोय आपण बघूया. डेबिट साईडची टोटल आली 43,500. आणि आता आपल्याला कॅरी डाऊन बॅलन्स इथं काढायचा आहे. 43,500 ही डेबिटची टोटल झाली. क्रेडिटमध्ये फक्त 6,000च आहेत रेंट पेड केलेली. रेंटच फक्त बँकेचं ट्रान्झॅक्शन आहे, बाकी काही पेमेंट झालेलं नाही आहे बँकेतून. बाकीच्या ज्या होत्या त्या कॉन्ट्रा एंट्रीज होत्या, त्याचा इफेक्ट होत नाही कुठंच. मग आता 43,500 मधनं 43,500 मायनस 6,000 करायचा आहे आपल्याला. बघा त्याचा बॅलन्स येतो 37,500. तो इथं आपण 37,500 हा बॅलन्स आलेला आहे. हा कॅरी डाऊन बॅलन्स आहे आपला. हा कॅरी डाऊन बॅलन्स आहे. हाच कॅरी डाऊन बॅलन्स आपण पुढच्या पिरियडला इथं टोटलच्या खाली एप्रिल महिन्यामध्ये आपण ते ट्रान्सफर करणार आहोत, April 1st. तर इथं आपण थोडंसं त्याचं ॲडजस्ट करू. हां, इथं आता आपल्याला एप्रिल महिन्यामध्ये टू बॅलन्स कॅरी डाऊन असं ब्रॉड डाऊन असं दाखवायचं आहे. टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन किती आलेला आहे तो 37. एक आहे 14,000 कॅशचा आहे 14,000. आणि बँकेचा आहे 37,500. 37,500. तर अशा पद्धतीनं आपण हे रेकॉर्ड केलेलं आहे पेमेंट आणि रिसिप्टमध्ये. परत एकदा बघू. नॅरेशन मी ओरली सांगते, तुम्ही जेव्हा सोडवाल तेव्हा तुम्ही लिहा. आणि असं पण आपल्याला ऑफलाईन पण म्हणजे वर्गामध्ये सुद्धा आपले हे प्रॉब्लेम झालेत काय, त्यामुळे तुम्हाला जर्नलसारखं नॅरेशन लिहायचं असतं हे माहिती आहे. म्हणून मी त्याच्यामध्ये जास्त वेळ घालवणं उचित समजलं नाही. तर बघा हा पहिलं जे आहे कॅश बॅलन्स 20,000 25,000 आपण इथे लिहून घेतला. त्याच्यानंतर कॅश परचेसेस बाय परचेसेस पेमेंट आहे म्हणून इथं कॅश कॉलममध्ये 6,000. इथं कॅश सेल्स हे रिसीट आहे म्हणून इथं टू सेल्स कॅश कॉलममध्ये 5,000. त्याच्यानंतर आहे बघा कॅश डिपॉझिटेड इन टू बँक कॉन्ट्रा येते इथं टू कॅश आणि इथं बाय बँक 8 तारखेला. कॅश असेल तर बँक कॉलम 10,000, बँक असेल तर कॅश कॉलम 10,000 हे 5,000 सॉरी. बँक कॉलम असेल तर बँक अकाउंट असेल तर कॅश कॉलम घ्यायचा आहे, कॅश अकाउंट असेल तर बँक कॉलम घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने ही कॉन्ट्रा एंट्री केली आपण. त्याच्यानंतर रेंट पेड बाय चेक इथं बाय रेंट आहे आणि आपण त्याला चेक दिलेला आहे त्याच्यामुळं हा चेक आपण इथं बाय बँक असं घेतलेला आहे. तर इथं बाय रेंट बँक कॉलममध्ये आहे कारण चेक दिलेला आहे. त्याच्यानंतर बघा आवर कस्टमर संजय बेरर चेक रिसिव्ड फ्रॉम नीता डिपॉझिटेड इन टू बँक. मग बेरर चेक हा कॅश रिसिव्ड आहे असं समजून आपण ते एंट्री करायची आहे. म्हणून इथं परत एकदा टू कॅश आणि इथं परत एकदा बाय बँक आलेला आहे. पण टू कॅश म्हणजे बँक कॉलम आणि बाय बँक म्हणजे कॅश कॉलम. इथं कॅश असेल तर कॉलम बँक, इथं बँक असेल तर कॉलम कॅश. हे मेकॅनिकली तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. तर अशा पद्धतीनं आपण काय केलं सगळ्या एंट्रीज करून घेतल्या आणि ह्याच्यामध्ये 2 कॉन्ट्रा दिले. तर ते कॉन्ट्रामध्ये तुम्ही आता इथं किती तारखेला आहेत बघा कॉन्ट्रा जेव्हा एंट्री करतो आपण तेव्हाच आपण ते लिहायचं आहे खरं तर.
तर इथे 8 तारखेच्या एंट्रीला आपण LF मध्ये, इथे LF मध्ये हे C अक्षराने इथं आपण हे दर्शवतो बघा. इथं असं C लिहायचं म्हणजे ते कॉन्ट्रा येतं. आणि त्याच पद्धतीनं जिथे जिथे कॉन्ट्रा एंट्री आहे तिथे तिथे तुम्ही C लिहायचं म्हणजे ते काय होते, ते कॉन्ट्रा हे डिनोट केलं जातं आणि ते लक्षात येतं. असं C असं अक्षर लिहायचं आहे. आणि आणखीन एक कॉन्ट्रा कुठली होती, बेरर चेक रिसिव्ड डिपॉझिटेड इन टू बँक, 14 तारखेची कॉन्ट्रा येत होती बघा. 14 तारखेला सुद्धा तुम्ही इथं C हा शब्द लिहायचा आहे. या पद्धतीनं C हा शब्द लिहायचा आहे, हे अक्षर लिहायचं आहे. इथं सुद्धा बघा हे C अक्षराने आपण इथे हे दाखवतो आहोत की इथं ही आपली ही कॉन्ट्रा एंट्री आहे. तर अशा पद्धतीने मी नुसतं तुम्हाला एंट्रीज करून दिलेली आहे. तुम्ही जेव्हा प्रॉब्लेम सोडवाल तेव्हा तुम्ही नॅरेशन लिहा. नॅरेशन लिहिणं कंपल्सरी आहे. नॅरेशन सांगण्यामध्ये वेळ घालवण्यापेक्षा मला असं वाटतं की एंट्रीचं डेबिट क्रेडिट समजून सांगणं महत्त्वाचं आहे. त्याच्यामुळे मी तिथे वेळ जास्त दिलेला आहे. तर मग नंतर आपण काय केलं, डेबिट साईडची कॅश कॉलम अगोदर क्लोज केला, कॅश कॉलम घेतली, क्रेडिट साईडची ॲडिशन घेतली. डेबिट साईडच्या ॲडिशनमधनं क्रेडिट साईडची ॲडिशन लेस करून आपण 14,000 कॅरी डाऊन बॅलन्स काढला आहे. त्याच पद्धतीने आपण बँक अकाउंटचं पण बॅलन्सिंग केलं आहे. इथं 43,500 ही टोटल होती, त्याच्यातनं इथं आपण 6,000 लेस केलेत, मग तो बॅलन्स आपला 37,500 आलेला आहे आणि तो बॅलन्स आपण ब्रॉड डाऊन केलेला आहे. आणि अशा पद्धतीने हे प्रॉब्लेम सोडवून झालेला आहे. म्हणजे हे मुद्दाम मी सोडवता तुम्हाला इथं रेकॉर्डिंग केलं आहे की जेणेकरून तुम्हाला इथं थोडंसं क्लासमध्ये असल्याचं फील येतं. म्हणून मी हे थोडंसं ॲडजस्ट करून थोडंसं स्पेसिंग ॲडजस्ट करायला थोडंसं प्रॉब्लेम येतो फॉन्ट बदलला की, तरी पण विषय समजणं महत्त्वाचं आहे म्हणून मी एवढं सगळं हे ॲडजस्ट करते. तर अशा पद्धतीने आपण हा केलेला आहे प्रॉब्लेम पूर्ण. मला असं वाटतं तुम्हाला समजलं असेल. नाही काही एखादा पॉईंट समजला किंवा काही अडचण आली, एंट्री समजली नाही, तर तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. व्हॉट्सॲपवर करा मेसेज किंवा तुम्ही कॉल करू शकता. सो टुडे वी स्टॉप हिअर. थँक्यू.